ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು BSc 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2026 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, define rotary pump. Second one, what is rotary pressure? Third one, define degree of vacuum. Fourth one, state the principle of diffusion pump. Fifth one, what is an ionization gas? Sixth one, define Joule-Thomson effect. Seventh one, what is regenerative cooling? Eighth one, what is porous plug experiment? Ninth one, define adiabatic demagnetization. 10th one, mention any 2 properties of materials at low temperatures. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ಪಂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಪ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜೌಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್. Sixth one, describe porous plug experiment. Seventh one, explain liquefaction of air. Eighth one, explain properties of superconductors at low temperature. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ಪಂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪಂಪ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, describe Joule-Thomson effect and porous plug experiment. Fourth one, explain regenerative cooling and liquefaction of gases. Fifth one, explain productions of low temperatures by adiabatic demagnetization. ಸೊ ಇವು ಯೂನಿಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಸೀಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Second one, define Peltier effect. Third one, define Thomson effect. Fourth one, what is thermoelectric series? Fifth one, define neutral temperature. Sixth one, define temperature of inversion. Seventh one, define Peltier coefficient. Eighth one, define Thomson coefficient. Ninth one, what is thermocouple? Tenth one, mention K-type thermocouple. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೀಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಡಿರೈವ್ ರಿಲೇಷನ್ phi = T of dE/dt. Seventh one, explain thermodynamics of Peltier effect. Eighth one, explain K and J type thermocouples. ಸೊ ಇವು 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೀಬ್ಯಾಕ್, ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿರೈವ್ phi = T of dE/dt and sigma A minus sigma B = T of d²E/dt². Third one, draw and explain thermoelectric circuit diagram and determine first one, total EMF. Second one, Peltier EMF. Third one, Thomson EMF. Fourth one, neutral temperature. Fifth one, temperature of inversion. Next question, explain thermodynamics of Peltier effect. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ 3 ನೋಡೋಣ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. Second one, what is coherent source? Third one, distinguish division of wavefront and division as amplitude. Fourth one, state conditions for constructive interference. Fifth one, state conditions for destructive interference. Sixth one, what is optical path difference? Seventh one, define fringe width. Eighth one, what is phase change on reflection? Ninth one, define thin film. 10th one, what is Michelson interferometer? ಸೊ ಇವಾಗ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯಂಗಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಡೋರ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆನ್ಸ್ನೆಲ್ ಬಿಪ್ರಿಸಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ phase change on reflection. Fifth one, explain interference in reflected light. Sixth one, explain interference in transmitted light. Seventh one, explain Newton's rings. Eighth one, explain Michelson interferometer. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆನ್ಸಲ್ Biprism experiment with theory. Third one, explain interference in the thin films, reflected and transmitted light. Fourth one, explain Newton's rings and derive expressions for wavelength measurement. Fifth one, explain Michelson interferometer with construction, working and applications. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ 4 ನೋಡೋಣ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆನ್ಸಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾನ್ಹೋಲ್ಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಹಾಫ್ ರೆಡ್ ಜೋನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ರೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೇಷನ್. ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಟೆಂತ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೆನ್ಸಲ್ ಹಾಫ್ ರೆಡ್ ಜೋನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಜೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೆನ್ಸಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಡ್ಜ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಾಂಚಹಾಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. Seventh one, explain quarter wave plate. Eighth one, explain half wave plate. Ninth one, explain Fresnel theory of optical activity. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿರೈವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಹೋಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Third one, explain resolving power of gating and railway criteria. Fourth one, explain zone plate construction theory and working. Fifth one, explain polarization Small's law, quarter wave plate and half wave plate. Sixth one question, explain productions of circular and elliptical polarization. ಸೊ ಇವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೆನ್ಸಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದೇವಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಏನೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಹಾಗೆ 10 ಮಾರ್ಕಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.